أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم شاه الحميد. نور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واعثله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جددوا إيمانكم ونظروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر له وارحمه مرحوم شاه الحميد نور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وعثله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചുള്ള മജ്ലിസ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മജ്ലിസ്, വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധ റമളാൻ നാളിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മജ്ലിസാക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ വന്യപിതാവ് മർഹൂം ഷാഹുൽ ഹമീദ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു ആ മഹൽ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ റമളാനിൻ്റെ ബറക്കത്തും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തും അല്ലാഹുവേ, ഈ പുണ്യമദീന മണ്ണിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തു യാസീൻ ദിക്റിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. വലിയ പദവി നൽകണേ അല്ലാ. ഒരിക്കലും റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തണേ യാ റസൂലല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ ന്യൂനതകളും പുറക്കപ്പെടാനും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനും കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മഹത്തായ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ ദിവസവും സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ, കൃത്യം എല്ലാം മാസവും അവസാനം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, അവർ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ തരുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി അല്ലാഹുവേ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശൈലാത്ത ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവർ ചെയ്യുന്ന ദഅവത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പ്രിയപ്പെട്ട ശൈലാത്തയുടെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവാണ് അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മർഹൂം ഷാഹുൽ ഹമീദ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വലാത്ത്, ആരെല്ലാമാണോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ ചില സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാ, അവിടുന്ന് അങ്ങ് പരിഗണിക്കണേ യാ ഹബീബല്ലാ. പ്രതിമാസം ഓരോ മാസവും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വളരെ ദരിദ്രരും പാവപ്പെട്ടവരും മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു മുത്തുനബിയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാതെ എന്നും ഖുർആനും സ്വലാത്തുമായി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ, സ്വതക്കകളായും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളായും നൽകാൻ റബ്ബേ സബബായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ പ്രതിമാസം മുടങ്ങാതെ ചെറുതും വലുതുമായ ഹദിയകൾ തരുന്ന അഹ്ലുസുഫക്കാർ, അവരുടെ ഖിദ്മയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും നീ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ സ്വതക്കകൾ നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ, ഉപ്പമാർ, റബ്ബേ ചെറിയ ചെറിയ മക്കളടക്കം അല്ലാഹുവേ അവർ സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഹദിയകൾ റബ്ബേ മദീന നിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലുസുഫക്കാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സഹോദരിമാർ, സഹോദരന്മാർ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും ഈ റമളാൻ നാളിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ബറക്കാത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ ഹറമാണ്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുമെന്നുള്ളപ്പുള്ള പുണ്യഭൂമിയാണ്. ഈ വിനീതൻ്റെ ഖിദ്മകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവർക്കും അല്ലാഹുവേ അവരെന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തത് അല്ലാഹുവേ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കാനുള്ള
റബ്ബേ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തവർക്കും ഈ വിനീതൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഖുർആനിനും സ്വലാത്തിനും അല്ലാഹുവേ അഹ്ലു സുഫയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് റമളാനിൽ എൻ്റെ വക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം നഫ്സിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ പുണ്യമദീനയിൽ അല്ലാഹുവേ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഹദിയ നൽകിയവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനേ, കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലായി 104 ഖുർആനായിരുന്നു വഖഫ് ചെയ്തിരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ആരൊക്കെയാണോ അന്ന് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് നീ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരും ഇനി ഏൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിന് നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ തറാവിഹും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുള്ള ശരിയായ ദുആകളെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ ഈ പറയുന്നവർക്കും അഹ്ലുസുഫക്കാർക്കും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതിനു വേണ്ടി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അവരെ നീ മദീന നിവാസിയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم الشهر الشريف العظيم رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل الحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.